देश में कोरोना संक्रमण की स्थिति दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में ज़रूरत अनुसार अलग अलग तरह के लॉकडाउन भी लागू हैं। कई तरह की गतिविधियां चल रही हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से बड़े जमावड़े नहीं हो रहे हैं। इनमें धार्मिक कार्यक्रम भी शामिल है। कोरोना वायरस के चलते धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन आस्था संस्कार जैसे धार्मिक चैनलों के अलावा यूट्यूब चैनलों पर भी कई कथावाचकों की कथाओं को लाइव स्ट्रीम के माध्यम से किया जा रहा है। बावजूद इसके एक संस्था है राधा स्वामी सत्संग ब्यास, जिसके देश ही नहीं विदेशों में भी करोड़ों अनुयायी हैं। राधा स्वामी सत्संग ब्यास की स्थापना सन 1891 में हुई थी। ये आध्यात्मिक संगठन गुरु के मार्गदर्शन में आंतरिक आध्यात्मिक विकास की बातें करता है। इस संस्था को किसी खास धर्म से जोड़कर नहीं देखा जाता। इसके वर्तमान गुरु बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों हैं। इसका मुख्य सेंटर पंजाब के अमृतसर में ब्यास नदी के किनारे डेरा बाबा जयमल सिंह जी के नाम से प्रसिद्ध है। संगठन कहता है कि इससे जुड़ने के लिए किसी को अपनी सांस्कृतिक या धार्मिक पहचान छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। देश के कई हिस्सों में इसके केंद्र हैं। पिछले कुछ दिनों में इसका दिल्ली का केंद्र खासा चर्चा में रहा है। छतरपुर स्थित इस केंद्र में 10,000 बेड वाली बड़ी कोविड फैसिलिटी बनाई गई है। इसे भारत की सबसे बड़ी कोविड फैसिलिटी कहा गया है। गृह मंत्री अमित शाह, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इसका दौरा कर चुके हैं। इस केंद्र में सत्संग ब्यास के सेवादार मरीजों के लिए खाना बनाते हैं। राधा स्वामी सत्संग के देश भर के सभी सत्संग घरों में 31 दिसंबर तक सत्संग स्थगित कर दिए गए हैं। इस संस्था का कोई विज्ञापन भी नहीं होता है। सत्संग के लिए भी सरकार से इजाज़त लेते हैं, तभी सत्संग होता है। आइए सुनते हैं राधा स्वामी संस्था प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों जी ने उनके अनुयायियों द्वारा पूछे गए आध्यात्मिक सवालों के जवाब। पर हजूर मेरी बेनती है कि क्या असी इंसान मालिक दे भाणे तो बिना या ਉਹਦੀ दया मेहर जो भाणे ਦਾ रूप है उस तो बिना ਉਹਦੀ विल ਵਿੱਚ आ सकते? देखो वही गल आ गई ना जो उन्होंने अंग्रेजी में पूछा सी कि चारों तरफ इन्नी मारा मारी हैगी है, बीमारियां हैं, फैमिन है, दुख है, तो फिर मालिक दे वजूद दा की इहदे विच ਉਹਦੀ हस्ती ਦਾ ਕੀ वजूद है। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹਦੀ ਕਰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਣ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਚੋਇਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੈ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਚੋਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ, ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਮਗਰ ਇਨਸਾਨ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਪਤਾ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੋਝ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪਊਗਾ। ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਭਾਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੰਨਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਜਿੱਦਣ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਦਣ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੋਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਬੋਝ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪਊਗਾ ਨਾ। बिल्कुल ठीक है जरूर, पर क्या इंसान अपनी हिकमत, अपनी समझ, सोच, बुद्धि दे नाल क्या मालिक की रजा विच आ सकता है या कोशिश भी कर सकता है? ਆਪਾਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ जी ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ। जी ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਹੈ ਨਾਨਕ। ਉਸ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਦਮ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ। जी ਜੇ ਉਸ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਾਇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਬੋਝ ਹੈ। मुक्ति की गल है कि बिन हर भजन नहीं छुटकारा। हाँ आखिर भगती का वही जरिया है
ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੋੜਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਬਾਜ਼ੂਆਂ 'ਚ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਿਭਾ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਆਵਾਗਮਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਦੋਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬ੍ਰਦਰ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਨਾਰਮਲੀ ਇਨ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਰੱਬ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਮਨਾ ਲੇਗਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਮਨਾਏਗਾ? ਬੇਟਾ ਇਹ ਨਾ ਕਹਾਵਤਾਂ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਔਰ ਰੱਬ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਮਾਫੀ, ਰੱਬ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਪਿਆਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਤੀਆਂ, ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਕਹਾਵਤ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਰੱਬ ਤਾਂ ਗੁੱਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਉੱਚਾ ਕਰਤਾ, ਔਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਸ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਭੋ ਤੁਸੀਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅਸੀਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ? ਇਹੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਸਿੱਖਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮਗਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੇ, ਹੁਣ ਕੌਣ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਹੋ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦਾਇਰਾ ਛੋਟਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਸਤਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਵਿਆਹ ਹੈਗਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਵਿਆਹ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦਾਇਰੇ ਛੋਟੇ ਕਰ ਲਏ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦਾਇਰੇ ਛੋਟੇ ਕਰ ਲਿੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫਾਇਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨ ਟੋਟੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਸਾਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਜਿੱਦਣ ਆਪਾਂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਦਲਾਵਟ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਮਗਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਦਾਇਰਾ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੋਝ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪਊਗਾ। ਔਰ ਦੇਖੋ, ਮੋਸਟ ਡਿਸਟਰਕਟਿਵ ਕ੍ਰੀਚਰ ਐਂਟਿਟੀ ਇਨ ਦਿਸ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ। ਜਾਨਵਰ ਔਰ ਪੰਛੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਤਬਾਹੀ ਨਹੀਂ ਮਚਾਉਂਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇਨਸਾਨ ਮਚਾਉਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਦੁਨੀਆ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਰਹੂਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੈਮੀਕਲਸ, ਮਿਊਟੇਸ਼ਨਸ, ਜੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਬਾਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸੌਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ।